Hello friends, I am Surendra Reddy. Welcome to Drug Addiction Awareness Program. Contents of this program: Introduction to drug abuse, gravity of the problem, analysis of causes, preventive measures, conclusion and future directions. Overview: What is drug abuse? Physical and mental dependence, cause of drug abuse, route of administration, sign and symptoms of drug abuse, how drug addiction occur, categories of drug abuse, various types of abuse drug, their side effect and mechanism of action, prevention and control of drug abuse. Introduction to drug abuse. Definition and scope of drug abuse, historical context, age and gender patterns, regional distribution, socio-economic factors. What is drug? A drug is any substance that, when absorbed into the body of a living organism, alters normal bodily function. Drugs are chemicals that change the way a person's body works by altering emotions and thoughts. Drugs have been part of our culture. డ్రగ్ అంటే మనం ఏదైనా వ్యాధి సోకినప్పుడు తీసుకునే దాన్ని కూడా మనం డ్రగ్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ డ్రగ్ అబ్యూస్? డ్రగ్ అబ్యూస్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద habitual use of drugs not needed for therapeutic purposes, solely to alter one's mood, affect of state of consciousness, or to affect a body function unnecessarily. So this is the major difference between a normal drug and drug abuse. When a drug becomes drug abuse, when it is used unnecessarily, only for the sake of mood, effect of state of consciousness, or to effect of body function unnecessarily. So this is drug abuse. Continued use of drugs can lead to drug dependence, a state of physical and mental dependence. ఈ డ్రగ్స్ ను కంటిన్యూస్ గా వాడడం వల్ల అది డ్రగ్ డిపెండెన్స్ కి దారితీస్తుంది. అంటే డ్రగ్స్ లేకుండా ఉండలేని స్థితి, డ్రగ్స్ పైన పూర్తిగా మనం దాన్ని డిపెండెన్స్ గా ఉండడం, డ్రగ్స్ కు ఓ రకంగా అలవాటు పడడం. కామన్లీ అబ్యూజ్డ్ డ్రగ్స్: marijuana, cocaine, heroin, alcohol. Let us see the gravity of the problem. ఈ సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ఆలోచిస్తే, సొసైటల్ ఇంపాక్ట్స్, సామాజిక ప్రభావం ఎంత ఉంది అంటే, క్రైమ్ అండ్ వైలెన్స్, economic burden. Substance abuse is frequently linked to an increase in criminal activity, including drug trafficking and violent crimes, which disrupt community safety and contribute to societal instability. ఇది సమాజంలో ఇలాంటి దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. సామాజిక సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది, సామాజిక భద్రతను, స్థిరత్వాన్ని
ఇది దెబ్బతీస్తుంది. కంటిన్యూస్ సమాజంలో నేరాలు పెరిగిపోయే విధంగా కూడా ఇది దోహదపడుతుంది. అదేవిధంగా ఎకానమిక్ బర్డెన్ కూడా, the economic impact of substance abuse extends to healthcare costs, lost productivity, and increased criminal justice expenses, placing significant strain on both local and national economies. ఇవి జాతీయ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థల పైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ పరంగా, సామాజికంగా, జాతీయ ఆర్థిక దానిపైన కూడా ఇది ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. హెల్త్ పాడైతే మనం హాస్పిటల్స్ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా డ్రగ్స్కి అలవాటు పడ్డ వ్యక్తులు ప్రొడక్టివిటీ, వాళ్ళ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి వస్తువు ఉత్పత్తిలో తగ్గుదల కలుగుతుంది. ఆటోమేటికలీ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎకానమీ, ప్రాఫిట్స్, అది లాస్ కూడా దోహదపడుతుంది. కాబట్టి ఎకానమికల్ గా కూడా ఇది వ్యక్తులపైన, కుటుంబాలపైన, దేశం పైన, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఇది ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. సామాజికంగా కూడా క్రైమ్స్ పెరిగిపోవడము, వైలెన్స్ పెరిగిపోవడము, సొసైటీలో ఇంబ్యాలెన్స్, ఇన్స్టెబిలిటీ ఏర్పడడం, ఇలాంటి దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. అనాలిసిస్ ఆఫ్ కాజెస్: పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇది డ్రగ్ అబ్యూజ్ వల్ల పేదరికము, నిరుద్యోగ సమస్య కూడా తలెత్తుతుంది. పావర్టీ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంపాక్ట్స్ ఇండివిజువల్స్ చాయిసెస్ and can lead to increased substance abuse as individuals seek escape or relief from their financial struggles. So, friends, this leads to poverty and unemployment. ఇది పేదరికానికి, నిరుద్యోగ సమస్యకు దారితీస్తుంది. అండ్ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, సామాజిక అసమానతలకు కూడా ఇది దారితీస్తుంది. సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ క్రియేట్స్ డివిజన్స్ విత్ ఇన్ సొసైటీ. ఇది సమాజాన్ని నిలువుగా చీలుస్తుంది. లీడింగ్ టు డిస్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ అండ్ ఎ గ్రేటర్ లైక్లీహుడ్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్ టర్నింగ్ టు డ్రగ్స్ యాజ్ ఎ కాపింగ్ మెకానిజం ఫర్ దేర్ మ్యాగ్ననైజ్డ్ స్టేటస్. ఈ విధంగా ఇది సామాజిక అసమానతలకు మరియు పేదరికము, నిరుద్యోగ సమస్య పెరగడానికి కూడా దారితీస్తుంది డ్రగ్ అబ్యూజ్ అన్నది. సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇది మానసిక అంశాలను మనం పరిశీలిస్తే స్ట్రెస్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పీర్ ప్రెషర్, ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్. ఈ స్ట్రెస్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్ మానసిక సమస్యలకు దారితీస్తుంది. హై లెవెల్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ untreated mental health disorders can drive individuals towards substance use as a form of self-medication to elevate emotional pain. వారు దీనిపైన పూర్తిగా వారు దీనికి లొంగిపోయి డ్రగ్ అబ్యూస్ కంటిన్యూస్ గా చేసే వాళ్ళు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురి కావడం అన్నది జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పీర్ ప్రెషర్, ఇది సమ వయస్కుల మధ్య ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది. పీర్ గ్రూప్స్ అంటే ఒకే వయసులో ఉన్న వ్యక్తుల మధ్య ఉండే మిత్రత్వం. పీర్ ప్రెషర్ particularly during adolescence can strongly influence individuals to experiment with drugs, leading to potential long-term addiction and health issues. ఇది ఈ అడాలసెన్స్ లో యువతలో ఉన్న ఆ స్నేహ భావం వల్ల, స్నేహితుల వల్ల ఈ డ్రగ్ అబ్యూజ్ అన్నది అమాయకుల అయినటువంటి యువత కూడా
ఈ డ్రగ్స్ బారిన పడే ప్రమాదం ఈ పీర్ గ్రూప్స్, అదే వాళ్ళ ఈ మిత్రుల ద్వారా, ఇది చిన్న చిన్న పార్టీల ద్వారా అమాయకులు ఈ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ గా మారుతూ ఉన్నారు. ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్. Dysfunctional family environments characterized by neglect, abuse, or poor communication can contribute to substance abuse as individuals search for validation or relief from trauma. కుటుంబ వాతావరణం కూడా దీనికి దారితీస్తుంది. కుటుంబంలో ఎప్పుడైతే వారు ఆశించే ప్రేమ, ఆదరణ వాళ్ళు కోల్పోతారు, అంటే సింగిల్ పేరెంటింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు కావచ్చు, ఒక రకమైన వాతావరణం, కుటుంబ వాతావరణం కూడా ఈ వీరు యువత ఈ డ్రగ్స్ బారిన పడడానికి ఇది ఒక కారణం అవుతుంది. వాళ్ళు ఆశించినటువంటి ప్రేమ, వాత్సల్యము, ఒక వాళ్ళ దుఃఖాన్ని, బాధను పంచుకునే తల్లిదండ్రులతో కానీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళతో పంచుకునే వాతావరణం లేకపోతే కూడా వారు ఈ డ్రగ్స్ ను ఆశ్రయించే ప్రమాదం ఉంది. అయితే దీని ప్రభావాన్ని మనం చూస్తే కల్చరల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డ్రగ్స్. The ease of access to various drugs in certain environments can escalate experimentation and usage, especially in communities lacking effective prevention programs. విచ్చలవిడిగా ఈ డ్రగ్స్ అందుబాటులో ఉండడం, మరి కళ్ళ ముందు కనిపించినప్పుడు అవి యువత వాటికి ఆకర్షించబడే ప్రమాదం అది ఒకవైపు. మీడియా అండ్ కల్చరల్ యాటిట్యూడ్స్. మీడియా portrayals of substance use can glamorize drug culture, shaping public perception and potentially encouraging risky behaviors among vulnerable populations. మనం మీడియాలో కానీ, వాట్సాప్ కావచ్చు, యూట్యూబ్ కావచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు, సినిమాస్ దీన్ని గ్లామరైజ్ చేయడం, హీరోస్ ద్వారానే ఈ డ్రగ్స్ తీసుకునే విధంగా చూపించడం వల్ల యూత్ ఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు దిస్ గ్లామరైజింగ్ డ్రగ్ కల్చర్. ఇది కూడా ఈ యూత్ డ్రగ్స్ కు అలవాటు పడడానికి కారణమవుతుంది. సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, స్ట్రెస్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్, ఇది మనం ఇందాక చూసాం. ఇవి పావర్టీ అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఈరోజు ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ అన్నది పసిపిల్లల నుండి ముసలవ్వల దాకా, పల్లె నుండి పట్నం దాకా, గల్లీ నుండి ఢిల్లీ దాకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరిని పట్టి పీడిస్తున్న అతి భయంకరమైన సమస్య ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్. ఇందు కలదు అందు లేదనే సందేహము వలదు, ఎందెందు వెతికి చూసినా అందందే కలదు డ్రగ్ అడిక్షన్. ఇందాక చూసినాం, ఇది విచ్చలవిడిగా మరి గ్రామాలను కూడా వదిలిపెట్టకుండా పల్లెలను, పట్టణాలను, గల్లీలను ఎక్కడ పడితే అక్కడ విచ్చలవిడిగా గంజాయి కావచ్చు, ఇలాంటి డ్రగ్స్, మద్యపానం, గంజాయి, బ్రౌన్ షుగర్, కొకేన్, నల్లమందు లాంటివి లభిస్తూ ఉన్నాయి. టెరిఫిక్ గా మారుతున్న ఈ డ్రగ్స్ అడిక్షన్ కథేమిటి? మితిమీరిపోతున్న ఈ మాదక ద్రవ్యాల మాటేమిటి? ఇంకా నివ్వెరపోయి చూస్తున్న ఓ యువత, నీ భవితేమిటి? ఈ సమస్యను తట్టుకోలేక వ్యక్తులు, కుటుంబాలు మాత్రమే కాదు, దేశాలకు దేశాలే సర్వనాశనం అవుతున్నాయి అంటే పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
the most commonly used drugs: alcohol, మద్యపానం, cannabis, marijuana అంటే గంజాయి, ఓపియం నల్లమందు, కొకైన్, హెరాయిన్, బ్రౌన్ షుగర్ మొదలైనటువంటి పేర్లతో రకరకాలుగా, ఈవెన్ సిగరెట్స్, టాబ్లెట్స్ రకరకాలుగా వీటిని తయారు చేసి మరి చాక్లెట్స్ లో కూడా కలిపి చిన్న పిల్లల నుండి ముసలి వాళ్ళ వరకు వీటిని డ్రగ్స్ కు అలవాటు అయ్యే విధంగా ప్రేరేపించడం జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీస్: మెక్సికో, కొలంబియా, పెరు, కెనడా, యుఎస్, మయన్మార్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సిరియా, ఇరాన్, పాకిస్తాన్, Sudan, and of course in India also it is alarming state. Similarly, the countries of Colombia, Bolivia and Peru accounts for nearly all the coca and by extension cocaine in the world. What is the drug capital of the world? So in terms of consumption, the United States is the capital of drug capital of the world. In terms of production, Afghanistan is the drug capital of the world. ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, వారికి వేరే ఆదాయ వనరులు ఏమీ లేవు, కేవలం ఈ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి చేసి వారు ఆదాయాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ హెస్ బికమ్ డ్రగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్. అదే విధంగా ఈ అత్యధికంగా ఈ డ్రగ్స్ ను వాడుతున్నటువంటిది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, యుఎస్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో యుఎస్ ఈస్ ద డ్రగ్ క్యాపిటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్. Afghanistan is the drug capital in terms of production. According to the UNO 2022 World Drug Report, cannabis, ganja is cultivated in 154 countries, opium, nallamandu in 57 countries, coca plant which is processed to produce cocaine, coca ఈ మొక్క ద్వారా, ప్లాంట్ చెట్టు ద్వారా కొకైన్ ను తయారు చేస్తాయి. అది 8 కంట్రీస్ అని చెప్పి 2022 UNO రిపోర్ట్ తెలియజేస్తుంది. టాప్ 10 కంట్రీస్ దట్ యూజ్ ద మోస్ట్ ఇల్లిసిట్ డ్రగ్స్ డైలీ. ప్రపంచంలో టాప్ 10 దేశాల జాబితా మనం పరిశీలిస్తే యునైటెడ్ స్టేట్స్ డైలీ 6.7, ఎస్టోనియా 5, Belarus 4.1, Mongolia 4, Canada 3.9, Greenland 3.9, Russia 3.8, Kazakhstan 3.7, United Arab Emirates 3.7, Denmark 3.6. In India, what is the position of this drug culture in India? Let us see. Alcohol, madhyapanam, 14.6% of population are users of alcohol. Madhyapanam 14.6% జనాభా మద్యపానాన్ని సేవిస్తూ ఉంటే, అంటే దాదాపు అబౌట్ 16 crore పాపులేషన్, 16 కోట్ల మంది రోజు మద్యపానం సేవించే వాళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒపియాడ్స్, నల్లమందు వాడే వాళ్ళు, హెరాయిన్ లాంటివి 2.06%, అంటే దాదాపు 3 లక్షల మంది ఈ నల్లమందు అనే దానికి బానిసలై వాడుతూ ఉంటే 0.55%, అంటే 60 లక్షలు వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ దే బికేమ్ డిపెండెంట్, డ్రగ్ అడిక్ట్స్ గా మారిపోయినారు. దే నీడ్ సివియర్ హెల్ప్. వారిని వచ్చేసే పరిస్థితిలో 60 లక్షల మంది భారతదేశంలో ఉన్నారు. సెడేటివ్స్ అండ్ ఇన్హెలెంట్స్, ఈ మత్తు పదార్థాలు తీసుకునే వాళ్ళు 1.08% ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ టేకింగ్ సెడేటివ్స్, మత్తు పదార్థాలు. 1.18 crores, అంటే దాదాపు 1,20,00,000 మంది, 18 లక్షల మంది ఈ మత్తు పదార్థాలకు
బానిసలై వాడుతూ ఉన్నారు భారతదేశంలో. Irrespective of poor and rich, young and old, students, employees, celebrities, sport persons are affected or the sufferers of this drug abuse, my dear friends. ఇది డబ్బున్న వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఇది ధనిక, పేద, ముసలి, యువకులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, సెలబ్రిటీస్, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అందరూ ఈ డ్రగ్స్ బారిన పడి మరి వారు జీవితాలను పాడు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది మనకు కనిపిస్తారు. ఇక్కడ సచిన్ టెండూల్కర్, కాంబ్లీ క్లాస్మేట్స్. కాంబ్లీ మరి చాలా నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి క్రీడాకారుడు అయినప్పటికీ కాంబ్లీ, అదేవిధంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన మైకేల్ జాక్సన్, షేన్ వార్న్, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఈ డ్రగ్స్ బారిన పడుతూ ఉన్నారు. వినోద్ కాంబ్లీ మీరు చూడొచ్చు, సమవయస్కులు అయినప్పటికీ డ్రగ్స్ అలవాటైతే జీవితమే హెల్తే కాదు కెరీర్ కూడా పాడవుతుంది అనడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అదేవిధంగా మైకేల్ జాక్సన్ మరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కింగ్ మైకేల్ జాక్సన్ అని ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో అర్ధాంతరంగా మరి ప్రాణాలను కోల్పోవడం అన్నది డ్రగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో మనకు. అదేవిధంగా షేన్ వార్న్ మరి డ్రగ్ అబ్యూజ్ గురి అయినటువంటి వ్యక్తి. మిత్రులారా, అణుశక్తి కంటే గొప్పది యువశక్తి. ఏ దేశానికైనా వెలకట్టలేని అమూల్యమైన సంపద ఆ దేశ యువత మాత్రమే. యువత పెడదారిన పడి పాడైపోతే ఏ దేశమైనా పతనమైపోక తప్పదు. అందుకే మన శత్రు దేశాలు పనిగట్టుకొని యువతను పాడు చేయడానికి ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి మాదక ద్రవ్యాల మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నాయి. దేశంలోకి అక్రమంగా ఈ మాదక ద్రవ్యాలను చొప్పించి వారి ఒక ఆర్థిక వనరులుగా ఉగ్రవాదులు, తీవ్రవాదులు, దేశ ద్రోహులకు ఇది డబ్బును సంపాదించే మార్గం ఒకవైపు, అదేవిధంగా మన దేశ యువతను నిర్వీర్యం, నిస్తేజం చేయడానికి మరొక వైపుగా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాయి. ఉగ్రవాదులు, తీవ్రవాదులు, సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఈ డ్రగ్స్ ద్వారా వచ్చే డబ్బుతో బలపడి దేశంలో విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తూ దేశ భద్రతకే సవాలు విసురుతూ దేశాభివృద్ధికి గొడ్డలి పెట్టుగా ఇవి తయారవ్వడం మనం గమనించవలసిన విషయం. ఈరోజు డ్రగ్స్, పాన్ పరాగ్, గుట్కా, గంజాయి, హెరాయిన్, కొకైన్, బ్రౌన్ షుగర్ లాంటివి ఎక్కడ పడితే అక్కడ విచ్చలవిడిగా దొరుకుతూ ఉండడం మనం గమనించవచ్చు. ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది సరదాగా కాలక్షేపానికి మొదలై అలవాటుగా మారి వ్యసనంగా తయారవుతుంది. ఎవ్వరూ ముందు కావాలని చెప్పి డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ గా మారరు. అది ఫ్రెండ్షిప్ లో కావచ్చు, ఫంక్షన్స్ లో కావచ్చు, పీర్ గ్రూప్స్ లో యువత మరి సరదాగా ఏమవుతుంది అని చెప్పి అది ఒక ఫన్ గా ఈ ఒకే రోజు తీసుకోండి అని చెప్పి బలవంతంగా తీసుకోవడం, సరదాగా కాలక్షేపానికి టైంపాస్ గా అది మొదలై అది ఒక వ్యసనంగా, హ్యాబిట్ గా మారి ఆ తర్వాత అది భయంకరమైనటువంటి డిపెండెన్సీగా, ఇక అది లేకపోతే మనం బతకలేమనే స్థితికి మరి అది దిగజారుస్తూ ఉంది. ఒక్కసారి డ్రగ్ బారిన పడిన యువత నరకయాతన అనుభవిస్తూ ఎంతకైనా దిగజారి మరి దేనికైనా తెగించే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎటుబోతున్నావు ఓ యువత, ఏమైపోయెను నీ ఘనత. ఎటుబోతున్నావు ఓ యువత, ఏమైపోవును నీ భవిత. ధూమపానం ధూళిలో తేలిపోతున్నవా, మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో మునిగిపోతున్నవా. ఎటుబోతున్నావు ఓ యువత, ఏమైపోయెను నీ ఘనత. మద్యపానం, ధూమపానం
ఈ కొకైన్, బ్రౌన్ షుగర్, గంజాయి లాంటి మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో పడి మరి భస్మాసురులుగా తమ బంగారు భవిష్యత్తును పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నారు యువత. గుండె బలంతో కండలు తీరి ఉండవలసిన యువత నిరుత్సాహంతో నీరుగారిపోతూ నిర్బలులై దుర్బలులై భస్మాసురులై బ్రతుకు పాడు చేసుకుంటున్నారు. అందమైన జీవితాన్ని అర్ధాంతరంగా ముగించుకుంటున్నారు. అనారోగ్యం పాలై మధ్యలో జీవితాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులకు తల కొరివి పెట్టాల్సిన వారే తల్లిదండ్రుల ముందే తనువు చాలిస్తూ ఉంటే ఎవరు భరించగలుగుతారు? కుటుంబానికి అండగా ఉండాల్సిన వారు కుటుంబానికి భారంగా మారుతూ ఉన్నారు. కన్నవారికి ఉన్నవారికి కన్నీళ్లకు కష్టాలకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది డ్రగ్ అడిక్ట్స్ వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ పరంగా, సామాజిక పరంగా దాని ప్రభావం. లెట్ us look at ప్రివెంటివ్ మెజర్స్. ఇది అరికట్టే విధానాలు ఏం చేస్తే దీన్ని అరికట్టవచ్చు? ఒకవైపు శత్రువులు పనిగట్టుకొని యువతను పాడు చేయడానికి ఇదొక సాధనంగా వారు శత్రు దేశాలు, శత్రు మూకలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటే అరికట్టడం చాలా మరి కష్టతరం అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్, కొలాబరేషన్స్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్, నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్, ఇది అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కలిసి ఇది ప్రపంచ సమస్యగా మారింది కాబట్టి అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కలిసి పనిచేయడం, జాతీయ స్థాయిలో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ను రూపొందించి తద్వారా దీని నివారణ చర్యలను చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ అనేటివి స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఇనిషియేటివ్స్, స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఒకవైపు, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్లే ఎ వైటల్ రోల్ ఇన్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ బై integrating awareness programs and educate students on the risks and leading destructive lifestyles and promoting healthy choices. ఇది విద్యార్థులకు స్కూలు, కాలేజీ, యూనివర్సిటీ స్థాయిలో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడం అన్నది వన్ ఆఫ్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్. అదేవిధంగా కేవలం స్కూల్స్, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలోనే మాత్రం కాదు, కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా. ఇది చదువు రాని వాళ్ళు, యువకులే కాదు, వృద్ధులలో కూడా ఇది అలవాటయ్యే మద్యపానం లాంటివి, గాంజా లాంటివి అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఇది కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ కూడా ప్రతి గల్లీలో, ప్రతి కాలనీలో, ప్రతి కమ్యూనిటీ ప్లేస్లో కూడా దీని డ్రగ్ అబ్యూజ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంది. కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ఇనిషియేటివ్ ఎంగేజ్ లోకల్ పాపులేషన్ త్రూ వర్క్షాప్స్ అండ్ సెమినార్స్, empowering individuals with information and resources to combat social issues effectively within their neighborhoods. ఇది చైతన్యం, అవేర్నెస్ తీసుకురావడం వల్ల దీన్ని మనం అరికట్టే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. అదేవిధంగా మీడియా క్యాంపెయిన్, ఈరోజు మీడియా అన్నది ఒక పవర్ఫుల్ సోర్స్ కాబట్టి మీడియా ఇంపాక్ట్ యూత్ పైన చాలా ఉంది. అందుకనే మీడియా ద్వారా కూడా మీడియా క్యాంపెయిన్స్ యూటిలైజ్ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు డిసిమినేట్ క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ప్రివెంటివ్ practices and promote positive narratives and challenges harmful behaviors. ఇవన్నీ మీడియా ద్వారా కూడా రెగ్యులర్గా, ఫ్రీక్వెంట్గా డిబేట్స్, డిస్కషన్స్, ఇంపాక్ట్స్ ఇవి జరుగుతూ ఉండాలి. ఈ 3 రకాలుగా వీటిని అరికట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. రీహాబిలిటేషన్ అండ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్, ఎవరైతే డ్రగ్స్ బారిన పడిన వాళ్లకు స్వాంతన చేకూర్చడానికి, తిరిగి వాళ్ళను నార్మల్ గా మార్చడానికి రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మెంటల్ హెల్త్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి.
ముందు కౌన్సిలింగ్ చేయించి కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్ ప్లే a critical role in preventive measures by addressing underlying mental health issues and providing individuals with coping strategies to manage their circumstances effectively. అదే విధంగా వాళ్ళను మానసికంగా మార్చే ప్రయత్నం కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఒకటి అయితే, ఒకవేళ మారకపోతే రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ లోకి పంపిస్తే అక్కడ వారు మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమాత్రం కేర్లెస్ చేయకుండా మనకు తెలిసిన వారు ఎవరైనా ఉంటే ఫ్రీగా ఈ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ గవర్నమెంట్ నిర్వహిస్తుంది. అందులోకి వారిని పంపడం ద్వారా వారిని మనం కాపాడవచ్చు. రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ప్రొవైడ్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ సీకింగ్ రికవరీ, offering medical, psychological and social support to facilitate their journey towards healing. కాబట్టి అక్కడ మారే అవకాశం ఉంది. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ లీగల్ స్ట్రాటజీస్, చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి ఈ డ్రగ్స్ ప్రివెన్షన్ గురించి. డ్రగ్ వాడడం, డ్రగ్ను సప్లై చేయడం, డ్రగ్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా, డ్రగ్ ప్రొడక్షన్, డ్రగ్ పెడ్లర్స్ అండ్ డ్రగ్ కన్జ్యూమర్స్, 3 రకాలుగా ఉంటారు. డ్రగ్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దాన్ని మరి డ్రగ్ సప్లై చేసే వాళ్ళు కొందరు, ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు కొందరు, సప్లై చేసే వాళ్ళు కొందరు, వాడే వాళ్ళు కొందరు. ఇది ట్రెక్టర్ ప్యానల్ మెజర్స్, అదేవిధంగా టార్గెటింగ్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్. ఈ విధాలుగా మనం ముందు ప్రొడక్షన్ లో అరికట్టాలి. ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత సప్లై ఎట్లా జరుగుతుందో డ్రగ్ పెడ్లర్స్ అని చెప్తాం మనం, వారిని అరికట్టాలి. ఇది అతి భయంకరంగా ఉంది ఈ పరిస్థితి. ఒకసారి అలవాటు పడ్డ తర్వాత, డ్రగ్ అడిక్ట్ గా మారిన తర్వాత డబ్బుల కోసం ఎంత వరకైనా దిగజారి డ్రగ్స్ బార్డర్ స్టేట్లలో, విదేశాల నుంచి, మన దాయాదులు శత్రు దేశాల నుంచి ఈ టెర్రరిస్టులు ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతూ ఉండడం వల్ల బార్డర్స్ లో ఇది విచ్చలవిడిగా లభిస్తూ ఉంది. బార్డర్ స్టేట్స్లలో పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. దాదాపు యూత్ 90% యూత్ ను డ్రగ్ అడిక్ట్స్ గా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఆ యూత్ ఒక్కసారి అలవాటు పడ్డ తర్వాత డబ్బుల కోసం బార్డర్ స్టేట్స్ కి వెళ్ళి డ్రగ్స్ తీసుకొని వాళ్ళు డ్రగ్ పెడ్లర్స్ గా మారుతూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా కొత్త వారికి ఇది ఫ్రీగా, ఈ ఫన్ గా ఫస్ట్ దాన్ని అలవాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ముందు ఫ్రీగా ఇచ్చి, ఒక్కసారి వారు డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడ్డ తర్వాత, డిపెండెన్స్ గా మారిన తర్వాత ఎంతకైనా తెగించి ఆ డ్రగ్స్ కొని వారు ఆ డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ జీవితాలను పాడు చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో యువతను ఇందులోకి లాగడం, ఒక ప్లాట్ కుట్ర ద్వారా వారికి ఫ్రీగా డ్రగ్స్ ఫంక్షన్స్ లో, బర్త్డే పార్టీస్ లో ఇవ్వడం, తర్వాత వాళ్ళు దానికి అలవాటు పడ్డ తర్వాత వారికి సప్లై చేయడం, డబ్బులు లాగడం, దానికోసం వాళ్ళు క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కు పాల్పడడం అన్నది, వాళ్ళు దిగజారి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకు తెలియని పరిస్థితిలో దేనికైనా ఈ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ దిగజారే పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయి జీవితాలను మధ్యంతరంలో ముగించుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. స్వామి వివేకానంద సేస్, if you give me handful of men and women who are pure and selfless with iron muscles and steel nerves, I can conquer the world అంటారు. యువత అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇనుప కండలు, ఉక్కు నరాలు, వజ్ర సంకల్పం కలిగినటువంటి నిస్వార్థమైన నిజాయితీ పరులైన గుప్పెని మంది యువతి యువకులతో ప్రపంచ చరిత్రనే మార్చవచ్చు అని వివేకానందలు చెప్తూ ఉండడం, అలాంటి యువకులు ఈ దేశానికి అవసరం. మరి యువత ఆ విధంగా ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే గుండె బలంతో కండలు తీరి ఉండవలసినటువంటి యువత నిరుత్సాహంతో నీరుగారిపోతూ
ఈ డ్రగ్స్ బారిన పడి బంగారు భవిష్యత్తును పాడు చేసుకుంటూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇనుప కండల శక్తి ఇంకిపోని యొద్దు, ఉక్కు నరముల శక్తి కరిగిపోని యొద్దు, తరతరాల కీర్తి తరిగిపోని యొద్దు, యుగ యుగాల చరిత ఆగిపోని యొద్దు, యుగ యుగాల చరిత ఆగిపోని యొద్దు. 140 కోట్ల భారతీయుల్లో దాదాపు సగానికి పైన యువతీ యువకులు, అంటే 70 కోట్ల పైన యువతీ యువకులు ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన హ్యూమన్ రిసోర్స్, కట్టలేనటువంటి మానవ వనరులు కలిగినటువంటిది భారతదేశం. ఈ 70 కోట్ల యువతీ యువకులను సరైన మార్గంలో పెట్టగలిగితే భారతదేశం జగద్గురువుగా మారిపోతుంది. ఈ ప్రయత్నం మనం అందరం కలిసి చేయాలి. అందుకే ఎవరికైనా కట్టలేనటువంటిది జీవితం, కట్టలేనటువంటి అమూల్యమైన భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సంపద మన యువత. అందుకే కలకానిది విలువైనది బ్రతుకు కన్నీటి ధారలలోనే బలి చేయకు అన్నట్టు, కల కానిది విలువైనది ఓ యువత మీ జీవితం, మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో బలి చేయకు. హెల్త్ ఇంపాక్ట్స్, ఈ మారక ద్రవ్యాల బారిన పడితే ఫిజికల్ హెల్త్ కాన్సిక్వెన్సెస్, మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్, ఓవర్ డోస్ అండ్ మోర్టాలిటీ రేట్స్, ఇవి శారీరక ఆరోగ్యం పైన ప్రభావాన్ని చూపించడం, మానసిక ఆరోగ్యం పైన ఇది ప్రభావితాన్ని చూపించి చివరికి వారు పతనమైపోయి ప్రాణహానికి కూడా దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. మరి సిమ్టమ్స్, సైన్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్, ఫిజికల్ అండ్ బిహేవియర్ వార్నింగ్స్ మనకు చూడొచ్చు. ఎవరైనా మన చుట్టుప్రక్కల కానీ మన కుటుంబంలో కానీ డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉన్నారు అంటే ఎట్లా వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫిజికల్ శారీరకంగా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే బాడీ షార్ట్ ఐస్, బ్లడ్ షార్ట్ ఐ, కళ్ళు ఎర్రగా మారడం, ప్యూపిల్స్ లార్జర్ ఆర్ స్మాలర్ దెన్ యూజువల్, కంటి పాప నార్మల్ కంటే చిన్నగా అయినా కావచ్చు పెద్దగా అయినా కావచ్చు, చేంజెస్ ఇన్ అపెటైట్ ఆర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్, ఆకలి తగ్గడం లేకపోతే విపరీతంగా ఆకలి కావడం, అదేవిధంగా నిద్రలో మార్పులు రావడం, సడన్ వెయిట్ లాస్ ఆర్ సడన్ వెయిట్ గెయిన్, బరువు సడన్ గా పెరగడం కావచ్చు తగ్గడం కావచ్చు, డిటారియేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్, శారీరక వారి అది అపియరెన్స్ పూర్తిగా మారిపోవడం, అన్యూజువల్ స్మెల్స్ ఆర్ బ్రీత్, శరీరం నుంచి ఒక దుర్గంధం అనే స్మెల్ రావడం, ఇంపైర్డ్ కోఆర్డినేషన్, ఈ విధమైన ఫిజికల్ మనకు సిమ్టమ్స్ డ్రగ్ అబ్యూస్ డ్రగ్ వాడుతున్న వాళ్ళలో గమనించవచ్చు. అదేవిధంగా బిహేవియర్ చేంజెస్ కూడా, వాళ్ళు పూర్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్, డిక్లైన్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్, పని చేయకపోవడం, శాతగాకపోవడం, సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎందుకంటే డ్రగ్స్ కొనడానికి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు దొంగతనాలకు మిగతా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు కూడా పాల్పడే ఈ ఆర్థిక ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది. సెక్రెటివ్ బిహేవియర్స్, సడన్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అసోసియేట్స్, పాత మిత్రులు వదిలిపెట్టి ఈ డ్రగ్స్ అలవాటు పడ్డ తర్వాత ఈ డ్రగ్స్ ఎక్కడైతే లభిస్తాయో ఎవరైతే వాడతారో వాళ్ళతో వీళ్ళు స్నేహం చేయడం అన్నది మనం గమనించవచ్చు. యాక్సిడెంట్ ఆర్ ట్రబుల్ ప్రోన్, ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రమాదాలకు కూడా గురవుతూ ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ డ్రగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత డ్రైవింగ్ లో కానీ మిగతా విషయాల్లో వీరు కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరిగే ప్రమాదం ఉంది. ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అండ్ విత్డ్రాన్, వీరికి మోటివేషన్ అన్నది ఉండదు, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ కానీ. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాంగ్జైటీ, తెలియని ఏదో ఒక ఆతృతకు గురవుతూ ఉండడం, ఇవి బిహేవియర్ చేంజెస్ అండ్ ఫిజికల్ చేంజెస్ ఇన్ డ్రగ్ అడిక్ట్స్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్
లాస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్, పూర్ జడ్జ్మెంట్, స్లోడ్ రిఫ్లెక్సెస్, డిస్టార్టెడ్ విజన్, చూపు కూడా తగ్గిపోతుంది వీళ్ళలో, మెమరీ లాస్ కూడా అవుతుంది. మరి ఇవి కొన్ని రకాల సిమ్టమ్స్. అదేవిధంగా ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్, ఇది టొబాకో ఇన్హెలెంట్స్, ఆర్ఎక్స్ డ్రగ్స్, ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్. దీని తర్వాత ఆల్కహాల్, పార్టీ డ్రగ్స్, ఇది మద్యపానము, పార్టీలలో సేవించే డ్రగ్స్. ఆ తర్వాత శృతి మెల్లమెల్లగా స్టెప్అప్ అయిపోయి ఈ మ్యారిజూనా, గాంజా లాంటివి, తర్వాత కొకైన్, హెరాయిన్ లాంటివి, ఇవి ఈ విధంగా ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అన్నది ఇలా మొదలవుతుంది. ఫస్ట్ సిగరెట్స్ కావచ్చు, ఇన్హేలెంట్స్, వీటి ద్వారా మెల్లగా మద్యపానము, పార్టీలలో తీసుకునే డ్రగ్స్ తో గాంజా, కొకైన్, హెరాయిన్, ఈ విధంగా డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. మెల్లగా ఆ డ్రగ్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో వాడడం వల్ల డ్రగ్ అబ్యూస్ గా మారుతుంది. ఆ డ్రగ్ అబ్యూస్ అన్నది కంటిన్యూస్ గా వాడడం వల్ల డ్రగ్ డిపెండెన్స్ కు దారితీస్తుంది. ఒక్కసారి డ్రగ్ డిపెండెన్స్ గా మారిన తర్వాత వారు ఫిజికల్ డిపెండెన్స్, మెంటల్ డిపెండెన్స్ ను కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది మిత్రులారా. ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ డిపెండెన్స్, ఫిజికల్ డిపెండెన్స్, మెంటల్, మనం చూసినాం, బాడీ హాస్ బీన్ ఆల్టర్డ్ ఇన్ వేస్ that create cravings for the drug and manifest withdrawal symptoms. ఒకసారి డ్రగ్ డిపెండెన్స్ గనక వస్తే ఫిజికల్ గా ఆ సమయానికి ఆ డ్రగ్ గనక అందకపోతే ఫోటోలో మీరు చూడొచ్చు, వాళ్ళ శరీరం నియంత్రణ కోల్పోయి అసలు అది లేకపోతే బ్రతకలేని పరిస్థితి, ఏమి ఆలోచించకుండా ఒక ఉన్మాదిలాగా, ఒక పిచ్చివాడిలాగా ప్రవర్తించే పరిస్థితి చూడొచ్చు ఈ డ్రగ్ డిపెండెన్స్ లో. అదేవిధంగా మెంటల్ గా వారు ఇండివిజువల్స్ బిలీవ్స్ దట్ ఆప్టిమల్ స్టేట్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ ఈజ్ అచీవ్డ్ ఓన్లీ త్రూ యాక్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఈ డ్రగ్స్ ద్వారానే వారు కోరుకున్నటువంటి సంతోషము అది కలుగుతుంది అనే ఒక ఊహాలోకంలో వాళ్ళు ఉండే పరిస్థితి ఉంది. కాజెస్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్: unemployment, financial burdens, socio-civilization, cultural curiosity, experimentation, peer pressure, addiction, sexual involvement, failure in exam, breakup relationship, depression, illegal relationship, and others. These are the already we have discussed earlier. ఇవి మరికొన్ని ఈ వాటి డ్రగ్ అబ్యూస్ కాజెస్, డ్రగ్ అబ్యూస్ వల్ల జరిగే పరిణామాలు: నిరుద్యోగం, ఆర్థిక సమస్యలు, తర్వాత ఈ కల్చరల్, సాంస్కృతిక, సాంఘిక, నాగరిక సమస్యలు, క్యూరియాసిటీ, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, పీర్ ప్రెషర్ అంటే సమ స్థాయిలో ఉండే యువత ప్రభావం, అడిక్షన్, దీనికి బానిసలు కావడం, సెక్షువల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఇలాంటివి. వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దేర్ బాడీ, దే డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే లూజ్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్. కాబట్టి దేనికైనా దిగజారే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత క్లెవర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం, మంచి మిత్రులను కోల్పోవడం, డిప్రెషన్ కు గురి కావడం, ఈ ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్ లో వెళ్ళిపోవడం అన్నది కాజెస్ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్ అబ్యూస్. అయితే రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఏ విధంగా ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఓరల్ గా నోటి ద్వారా తీసుకునే డ్రగ్స్ కొన్ని, ముక్కు ద్వారా స్నార్టింగ్ తీసుకోవడం కొన్ని, స్మోకింగ్ ద్వారా తీసుకోవడం కొన్ని, ఇక ఇంజెక్షన్ ద్వారా కూడా తీసుకోవడం, ఇలాంటివి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇంటు ద బాడీ. కేటగిరీస్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఆఫ్ అబ్యూస్: ఇది నార్కోటిక్స్, తర్వాత హలుసినోజెన్స్, డిప్రెసెంట్స్, స్టిమ్యులెంట్స్. ఈ 4 రకాలుగా మనం డ్రగ్స్ ను విభజించవచ్చు. ఇది కొకైన్, ఈ స్టిమ్యులెంట్స్ గురించి చూస్తే కొకైన్ అన్నది స్టిమ్యులెంట్ గా, ఇన్స్టెంట్ గా ఎనర్జీని, ఏదో ఒక తెలియని శక్తి శరీరంలో కలిగిన అనుభూతిని కలిగించేవి స్టిమ్యులెంట్స్. అంటే ఇన్స్టెంట్ గా వారికి ఆ ఎనర్జీ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. నికోటిన్ అంటే సిగరెట్ ద్వారా కావచ్చు, కొకైన్, తర్వాత అంఫెటమైన్, ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఇవి స్టిమ్యులెంట్స్ గా పనిచేయడం.
Stimulants are drugs that stimulate the brain and the central nervous system, increase the state of mental alertness, decrease appetite. ఆకలి తగ్గిస్తాయి, అప్పుడే దేవ శక్తి శరీరంలో వచ్చిన అనుభూతి కలిగిస్తాయి. ఇవి స్టిమ్యులేట్స్, ఇంతగా మనం చెప్పుకున్నాం. అంఫెటమైన్స్, కొకైన్, నికోటిన్, వీటి ఎఫెక్ట్ చాలా శరీరము ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా చాలా ఎఫెక్ట్స్ దీని ద్వారా మనం చూడొచ్చు. కొకైన్ అన్నది ఇది వెరీ డేంజరస్. ఇది ఇంక్రీజ్ యాజిటేషన్, ఇన్హిబిషన్, చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్, కామన్ కోల్డ్ లైక్, ఇది ఎప్పుడు జలుబు అలాంటివి, ఇంక్రీజ్ మూమెంట్. దీస్ ఆర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కొకైన్. ఇది ఫోకస్ కోల్పోవడం, కాన్సన్ట్రేషన్ కోల్పోవడం, తరచుగా జలుబు మొదలైనవి రావడం మొదలైనటువంటి లక్షణాలు. ఇది బ్రెయిన్ ను డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఇది సిస్టమేటిక్ గా ఇదే స్నూజ్ అంటే సర్ది ఇలాంటివి జలుబు కలిగే విధంగా ప్రభావితం. గొంతు మారిపోవడం, గొంతు పైన ప్రభావం, ఊపిరితిత్తులు, లంగ్స్ పైన, హార్ట్ పైన, స్కిన్ పైన, టోటల్ గా మొత్తం శరీరంలోని అన్ని అవయవాలు. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్, థ్రోట్, నోస్, ఆల్మోస్ట్ లంగ్స్ అండ్ హార్ట్, స్కిన్, వీటి మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. మనం చూడవచ్చు ఇది అనేక విధాలుగా. ఈ నికోటిన్ ప్రభావం, ఇది పొగాకు, ఇది కూడా డేంజరస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది డైరెక్ట్ నర్వస్ సిస్టమ్, తర్వాత బ్లడ్ అండ్ లంగ్స్, హార్ట్, ఇది జాయింట్ పెయిన్స్, ఇది కిడ్నీ అండ్ ఇట్లా రకరకాలుగా ఈ కొకైన్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. తర్వాత ఇది అంఫెటమైన్ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇవి ఇంక్రీజ్డ్ బాడీ టెంపరేచర్, డ్రై మౌత్, నోరు ఎండిపోవడం, శరీరం వేడిగా ఉండడము, ఇంక్రీజ్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఫాస్టర్ బ్రీతింగ్, డిక్రీజ్డ్ అపెటైట్, ఆకలి తగ్గడం, ఇలాంటివి ఉపేరియా లాంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇక డిప్రెసెంట్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ దట్ రెడ్యూస్ ద నార్మల్ బాడీ యాక్టివిటీ, ఫంక్షన్ ఆర్ ఎన్ instinctive desires such as appetite for food. It is also known as downers. Alcohol, barbiturates, cannabis, opioids, benzodiazepines. It affect highly addictive, produces sedation, dizziness, hypnosis, anxiety, permanently damage the developing fetus. సో ఈ ఆల్కహాల్ కానీ, ఇవి కెనబీస్, ఒపాయిడ్స్, నల్లమందు, గంజా, ఈ కొకైన్ ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఇవి ఇలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. సెడేషన్, మత్తులోకి వెళ్ళడం, డిజినెస్ రావడం, యాంగ్జైటీ కలిగినట్టు, హిప్నోటైజ్ స్టేట్లో ఉన్నట్టు, ఇవి వీటి దుష్పరిణామాలు. ఆల్కహాల్ కూడా అదే ప్రమాదకరమే. లాంగ్ టర్మ్ కంటిన్యూస్ క్రానికల్ ఆల్కహాల్ యూజ్ మే రిజల్ట్ ఇన్ మెమరీ లాస్, ఇంపైర్డ్ జడ్జ్మెంట్, హెడేక్స్, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, బ్లాక్అవుట్స్. ఇది గుండె జబ్బులు, మానసిక మెంటల్ డిసీజెస్, క్యాన్సర్స్, మౌత్ థ్రోట్ డిసీజెస్, హార్ట్ డిసీజెస్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్, స్ట్రోక్స్ వచ్చే ప్రమాదం. ఇట్ డ్యామేజెస్ లివర్ సోయాసిస్ అండ్ లివర్ క్యాన్సర్ కు దారితీస్తుంది. కంటిన్యూస్ ఆల్కహాల్, క్రానిక్ స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్, బ్లీడింగ్, డయేరియా, అల్సర్స్, ఇంపోటెన్సీ. ఇది సంతాన ఉత్పత్తి పైన కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. కంటిన్యూస్ ఆల్కహాల్ వాడే వాళ్ళలో ఇంపోటెన్సీ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది. రిప్రొడక్టివ్ డిజార్డర్స్ కూడా వస్తాయి. మజిల్ డ్యామేజ్, ఎస్టోపోరోస్, ఇలాంటి సమస్యలు ఆల్కహాల్ ద్వారా రావడం. బెంజోడియాజెపైన్స్ అంటే ఎఫెక్టివ్ ఆఫ్ ఈ డ్రగ్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ నార్మల్ థెరపెటిక్ డోస్, డ్రై మౌత్, లైట్ హెడేక్, కన్ఫ్యూజన్,
ప్రొలాంగ్ స్లీప్, అక్యూట్ ఓవర్డోస్ ప్రొలాంగ్ స్లీప్ కూడా దారితీస్తుంది. డిక్రీజ్ లిబోడో, ఎరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ మొదలైన ఎఫెక్ట్స్. ఈ ఒపిడాయిడ్స్ ఎఫెక్ట్స్ కాన్స్టిపేషన్, డ్రై మౌత్, మలబద్ధకము, డ్రై మౌత్, గొంతు నోరు ఎండిపోతూ ఉండడం, సెడేషన్ లో ఉండడం, స్వెట్స్ చెమటలు విపరీతంగా రావడం. సో ఇలాంటి యూరినరీ రిటెన్షన్, ఈ లెస్ కామన్ గా ఇవి కూడా మనం చూస్తాం. యూరినరీ రిటెన్షన్, హెలుసినేషన్, డెలీరియం, సీజరస్. సో అదేవిధంగా హెలుసినేషన్ అంటే substances that alter sensory processing in the brain, causing perceptual disturbances, changes in thought processing, and depersonalization. Types: psychedelics, LSD, POT, mescaline. అదేవిధంగా డిసోసియేటివ్ అంటే మ్యాజిక్, మష్రూమ్, కెటమిన్, PCP. డెలీరియన్స్ అంటే డాటురా, జాస్మిన్ వీడ్. ఇలాంటివి డ్రగ్స్ వీళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది. దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మీరు చూస్తే ఇట్లా నోట్లో వేసుకోవడం వల్ల కంటి పాప, ఇది మౌత్, మైండ్, హార్ట్, బ్లడ్ ప్రెషర్, స్కిన్ వీటన్నిటిపైన ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇక హెరాయిన్ మోస్ట్ ఇన్ఫేమస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఓపియం పప్పీ. ఇది ఆ మొక్కల ద్వారా వీటిని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. కరెంట్ రిసర్జెన్స్ ఇన్ యూస్ వైట్ పౌడర్ అండ్ బ్లాక్ హెరాయిన్, హై ప్యూరిటీ అండ్ స్క్రోకెటింగ్ ప్రాఫిట్స్. దీని ద్వారా ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే, చీపర్ దెన్ ఆక్సీ అండ్ అదర్ పెయిన్ మెడ్స్. కాబట్టి దీన్ని లాభాలు ఎక్కువగా వస్తాయి, కానీ ఇవి వాడుతూ ఉంటారు, అమ్ముతూ ఉంటారు. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్. ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి మాదక ద్రవ్యాలను నివారించడం ఎలా అంటే, హౌ టు ప్రివెంట్ దిస్ డ్రగ్ అబ్యూస్. ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ట్రీట్మెంట్, తర్వాత పబ్లిక్ పాలసీ, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్. ముందు ఎడ్యుకేట్ చేయడం, దీని దుష్పరిణామాలను అందరికీ తెలియజేయడం అన్నది మొదటి చర్య. తర్వాత ఎవరైనా డ్రగ్ అడిక్ట్ అయితే వారికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం, ఆ విధంగా పాలసీ, పబ్లిక్ పాలసీగా దీన్ని ప్రచారం తీసుకోవడం. తర్వాత లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్, దీనికి కఠినమైన చట్టాల ద్వారా డ్రగ్ పెడ్లర్స్ కావచ్చు, డ్రగ్ ప్రొడ్యూసర్స్, డ్రగ్ పెడ్లర్స్, డ్రగ్ అడిక్ట్స్, కన్జ్యూమర్స్, వీరిపైన కఠినమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా వీ కెన్ ప్రివెంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రతి ఒక్కరం యుద్ధ ప్రాతిపదికన, ఎందుకంటే ఇది ప్రమాద స్థాయికి చేరుకుంది. ప్రపంచంలోనే కాకుండా భారతదేశంలో కూడా ఇది ప్రమాద స్థాయిలోనే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ డ్రగ్స్ నివారించడానికి తమ వంతు ప్రయత్నంగా మన చుట్టుపక్కల, మన కుటుంబం నుంచి మొదలుపెట్టి, మన కుటుంబంలో, మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో, మన పనిచేసే ప్రాంతంలో ఎవరైనా డ్రగ్ అబ్యూస్, ఈ డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉన్నట్టు మనం గమనించినట్టయితే, మనం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది, దానికి డయల్ చేసి చెప్పినట్టయితే వారే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. ఫస్ట్ వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేసి వారిని, తర్వాత వినకపోతే అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్, రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ తీసుకెళ్లడం. ఈ డ్రగ్స్ సప్లయర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళపైన నిఘా పెట్టడం. ఇది ఒక ప్రభుత్వం వల్ల అయ్యే పని కాదు. అనేక రకాలుగా ఈ డ్రగ్స్ ను మరి దేశంలోనికి పంపించడం జరుగుతుంది. అవి దేశంలో మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా ఇవి వాళ్ళు చేరవేస్తూ ఉండడం, ఇది ప్రభుత్వానికి, పోలీసు వ్యవస్థకు సవాలుగా మారిన పరిస్థితిలో ఇది కేవలం ప్రభుత్వం, పోలీసింగ్ మాత్రమే కాదు, ప్రజలు భాగస్వాములై ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు, ఒక ఉద్యమం లాగా దీన్ని కొనసాగించినప్పుడే మనం మన యువతను కాపాడుకోగలుగుతాం.
తద్వారా వారిని కాపాడమే కాదు, సమాజాన్ని, దేశాన్ని, ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా పటిష్టపరిచిన వాళ్ళం అవుతామని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.